सत श्री अकाल जी, वैलकम टू ब्लू ट्रियो। तो अज आप गल करांगे कि स्विट्जरलैंड लिए कौन कौन एलिजिबल है, किवें दी प्रोफाइल वधिया मन्नी जाती है, किवें दी प्रोफाइल नूं हजे वेट करना चाहिए है, अपनी एप्लीकेशन हजे अवॉइड करनी चाहिए है लान तो, क्योंकि उन्होंने रिफ्यूजल होने चांस ज़्यादा हो सकते हैं। अज की वीडियो आप ये बारे गल करांगे, तो वीडियो में एंड तक जरूर देखना जे तुसीं शेंगन वीज़ा अप्लाई करने बारे सोच रहे हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ा कई होणगियां जिहड़ियां तुहाडे लिए बहुत जरूरी हो। तो जे तुसीं साडा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब नहीं किया होया तो इनू सबसक्राइब जरूर कर देना कि होर भी जो वीडियोज़ ते टिप्स लैके आइए तुहाडे वीज़ा वास्ते तो वो तुहाडे तक पहुँच सकन। तो स्टार्ट करते हैं सब तो पहला कि एलिजिबल कौन है शेंगन वीज़े लिए। शेंगन जे तुसीं वीज़ा अप्लाई करने बारे सोच रहे हो तो तुहानूं कई गल्लां दा ध्यान रखना पएगा। सब तो पहला कुछ कॉमन डॉकूमेंट होंदे ने जिहड़े डॉकूमेंट मैंडेटरी होंदे आ तुहाडी फाइलिंग दे विच होने ही चाहिए, जिहड़े हरेक दी प्रोफाइल 'च ही चाहिए होंदे आ। भावें जॉब करते हैं, बिजनस करते हैं, भावें वो फार्मर ने, भावें उन्हां दी पेंशन आउंदी है, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ कुछ कॉमन डॉकूमेंट चाहिए होंदे आ। उन्हां विच सब तो इंपॉर्टेंट है तुहाडा पासपोर्ट, फिर तुहानूं फोटो चाहिए है, कॉमन है बिल्कुल, फिर उस तो बाद तुहाडा पैन कार्ड, आधार कार्ड। ये डॉकूमेंट तो कॉमन ने, हरेक कोल मिल जाते हैं। बट इस तो बाद नैक्सट जी गल आती है ITR की, जी इनकम टैक्स रिटर्न है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ITR उन्होंने भरी नहीं होंगी, कभी उन्होंने पता नहीं है ITR होंगी की है, क्योंकि कई बार जॉब करते हैं उन्होंने जी सैलरी है वो अकाउंट च नहीं आ रही, तो उन्होंने ITR भरना सही नहीं लगा, या उन्होंने किसी ने गाइड नहीं किया तो उन्होंने ITR नहीं भरी। या फिर फार्मिंग नाल बिलोंग करते हैं, फार्मिंग दे विच भी उन्होंने नहीं पता लगता कि ITR भरना क्यों जरूरी है, तो वो भी अपनी ITR नहीं पाता। इस तरीके नाल कई ने अपना बिजनेस कर रहे हैं बट फिर भी वो अवेयर नहीं है, ITR नहीं भरी हुई। जे तुसी ITR नहीं भरी हुई तो फिर तुहाडे लिए दिक्कत हो सकती है। जे तुसी जॉब करते हो, तुहाडे कोल फॉर्म 16 आ रहे हैं, फिर तुहाडी ITR नहीं भी है फिर भी चल जाएगा। जे तुसी फार्मिंग करते हो, तुहाडे कोल इनकम सर्टिफिकेट है जिहड़ा तहसील तो बंद है, फिर भी तुहानूं ITR की लोड़ नहीं पैगी। बाकी जे तुसी बिजनेस कर रहे हो या फिर और कोई भी किसी तरह का काम करते पे हो बट तुहाडी ITR नहीं हैगी, फिर बहुत दिक्कत होएगी, फिर तुहानूं वीज़ा लैन प्रॉब्लम होएगी। इस चीज़ सी ITR बड़ी, बट ITR होनी कितनी चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत आता बार बार कि ITR असल च होवे कितनी जिहदे नाल साडा शेंगन वीज़ा लग जाए। एवें दा कुछ क्लीयर नहीं हुंदा कि तुहाडे कोल 6 लाख की ITR है, तुहाडा वीज़ा पक्का है, जे तुहाडी 3 लाख की ITR है तो वीज़ा नहीं होना। ITR का मतलब है तुहाडी साल की इनकम कितनी है, तो तुसी किन्ने दे टैक्स पे करना है वो उहदे ते डिपेंड करता है। बट वो मैच भी करनी चाहिए तुहाडी इनकम दे नाल। तुहाडी सैलरी स्लिप तुसी दिखा रहे हो 20,000 पर मंथ, बट तुहाडी ITR जिहड़ी वो 5 लाख तक तुसी भरती, वो मिसमैच हो गया, बाकी इनकम तुसी शो नहीं की तो प्रॉब्लम आएगी। इस करके जदों भी ITR पे करते हो तो उस टाइम इस चीज़ का ध्यान रखो, अपने CA नाल जरूर गल करो कि जो इनकम तुसी डॉकूमेंट शो कर सकते हो उन्नी डॉकूमेंट दे तुसी अपनी ITR बनाओ। ITR भावें तुहाडी 3.5 लाख की है, भावें 4 लाख की है, भावें 5 लाख की है, वीज़ा के चांस बराबर रहणगे जे तुहाडे कोल प्रॉपर डॉकूमेंट हैगे। हाँ, जे तुहाडी ITR 2.5 लाख की है, 2.25 लाख की है, फिर तुहाडे वीज़ा के चांस थोड़े घट जाते हैं, क्योंकि तुहाडी एनुअल इनकम घट होंदी है। बट जे तुसी उहदे विच कोई होर इनकम ऐड कर दिंदे हो जिहड़ी तुसी शो कर सको, फिर तुहाडे चांस वध सकदे ने। तो ये इनफॉर्मेशन सी ITR बारे, क्योंकि ITR बहुत इंपॉर्टेंट डॉकूमेंट है वीज़ा लैन वास्ते। जे इस तो बाद गल करते हैं, वो इंपॉर्टेंट डॉकूमेंट आउंदा है तुहाडी बैंक स्टेटमेंट, जिहड़ी सेविंग दी हुंदी है, क्योंकि तुहाडी 3 तरह दी स्टेटमेंट हुंदी है जो तुहाडी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग लगती है। एक है जे तुसी जॉब करते हो तो सैलरी स्टेटमेंट चाहिए है, जे बिजनेस करते हो तो करंट अकाउंट की भी स्टेटमेंट चाहिए है। बट सेविंग डॉकूमेंट जिहड़े आ, सेविंग की जिहड़ी स्टेटमेंट है वो कॉमन डॉकूमेंट च आउंदी है, तो वो मैंडेटरी है तुहाडे वीज़ा वास्ते। भावें तुहाडे कोल करंट अकाउंट है, भावें सैलरी स्टेटमेंट नाल तुहानूं सेविंग की भी लानी पैगी। कई बार एवें भी हुंदा कि सैलरी स्टेटमेंट ते सेविंग की स्टेटमेंट एक ही हुंदी है, कईयां दी वो भी चल जाती है जे उहदे विच सेविंग चंगी पई हुई है। करंट अकाउंट के नाल सेविंग जरूर लाओ जे तुसी फाइल ला रहे हो शेंगन दे विच, क्योंकि करंट तुहाडी कंपनी की अमाउंट हुंदी है, उन्होंने इन्ना वधिया तरीके नाल कंसीडर नहीं किया जाता तुहाडे खर्चे वास्ते। बट जिहड़ी सेविंग दे विच वो तुहाडी अपनी पेमेंट मन्नी जाती है, उन्होंने तुसी किवें भी तरीके नाल यूज़ कर सकते हो। जे तुसी प्रोप्राइटर हो, इस चीज़ नूं मैं मानदा कि उन्होंने तुसी करंट अकाउंट नूं भी जिवें मर्जी यूज़ कर सकते हो। बट अंबैसी इत्थे
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਥਲੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰਿਪ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਸਟ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ ਮੰਥਲੀ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਿੰਗ 5 ਲੱਖ ਪਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਥਲੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਹੋ, ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਖਾਲੀ ਸਿੰਗਲ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨਾ ਲਾਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਸੇਵਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵਧੀਆ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿਓ। 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਧੀਆ, 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਔਨਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਥਲੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਫੰਡ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਸਿੰਗਲ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। 3.5 ਲੱਖ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਕੇ ਹੈ, ਬਟ 4 ਲੱਖ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਉਨਾ ਵਧੀਆ। ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਪਰ ਪਰਸਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਪਰ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਚੱਲੋ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 4 ਅਤੇ 2 ਦਾ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਓਕੇ ਹੈ। 6.5 ਲੱਖ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਓਕੇ ਹੈ, 7 ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੈਸਟ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੋਰਮਲੀ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਂਗਨ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਉਹ ਲੱਖ, ਸਵਾ ਲੱਖ, 1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰੋ ਪਰ ਪਰਸਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਐਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਬੇਸਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੀਏ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਟ ਸ਼ੈਂਗਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਏ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਏ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਨ ਕਾਮਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਜੋਬ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿ ਜੋਬ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅੱਡ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ NOC। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੈਵਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੈਵਲ ਡੇਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਡੇਟ ਤੋਂ ਕਿਸ ਡੇਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਵਲ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ੈਂਗਨ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰਿਪ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ NOC 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪਸ ਦੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਥਲੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਲਿੱਪਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ, ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਸੈਲਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਵਾਓ। ਜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈੱਕ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੈੱਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੈਲਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ। ਐਟਲੀਸਟ 6 ਮੰਥ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੈਂਗਨ 'ਚ। ਬਟ ਜੇ ਬੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੀ ਜੋਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ GST ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲੇਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ
ਦੀ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੋਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੇਵਿੰਗ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰਾਏ, ਕੋਈ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੇਵਿੰਗ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ੇ ਨਿਕਲਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀਜ਼ੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਵੋਇਸ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸ ਨੇ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਤੇ ਇੱਕ NOC ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਟਰੈਵਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ITR ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ITR ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਤਾਂ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ITR ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ITR ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ, ਕਿ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ITR ਹੈਗੀ। ਇਨਕਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਲਾ ਦੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਰਦ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਟ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ। ਫਰਦ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਫੋਮ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਾਪੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ CA ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ CA ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ CA ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਹੋਵੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਿੱਪ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ID ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਈ ਆ ਉਹ, ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਂਗਨ 'ਚ, ਜੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਂਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਵਿਦਆਊਟ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜੇ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਟ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਾਈਲ ਲਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਂਗਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, UK ਦਾ ਲੈਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ US ਦਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਓ, ਵੇਟ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸ਼ੈਂਗਨ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਐਮਬੈਸੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਹਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਆਪਣੇ ਟਰੈਵਲ ਓਪਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਫਲੋ ਕਰਨ ਤੇ
ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਅੰਬੈਸੀ ਅੱਗੇ ਓਪਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀਕ ਹੈ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਲਾ ਲਿਓ, ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ਲਾ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲਾਇਓ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ, ਜੇ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।